Ribosomes. Ribosomes endana? What do you mean by membrane biogenesis? Another important organelles. That is lysosomes. Mitochondria, you all know that it is the powerhouse of the cell. Hi friends, welcome to CCPLUS. Last class, the fundamental unit of life in the chapter, cytoplasm vare discuss cheyidittunde. Appo video കാണാത്തവരെ എന്തായാലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് അല്ലേ, ലൈസോസോംസ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. So first we are going to discuss about endoplasmic reticulum. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ endoplasmic reticulum, ER? So it is an important organelle. Okay, it is a large network of membrane. It is a large network of membrane that is bound tubules and vesicles. It has bound tubules and vesicles. So ER, yeah, endoplasmic reticulum serves as a channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm and the nucleus. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ഇറ്റ് serves as a channel for the transport of material between various regions of cytoplasm and the nucleus. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയിലായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ചാനൽ പോലെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. സോ there are two types of endoplasmic reticulum. Two types ആണ്, smooth and rough. അല്ലേ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum is otherwise called RER. RER. And smooth endoplasmic reticulum is called SCR. Okay. So എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കിക്കേ. The first difference നോക്കിക്കേ, റൈബോസോംസ്. റൈബോസോംസ് എന്താണ്? റൈബോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് ആണ്. So these ribosomes are attached to the surface in case of rough endoplasmic reticulum. പക്ഷേ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലോ റൈബോസോംസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന റൈബോസോംസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈബോസോംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അല്ലേ, റൈബോസോംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. സോ എന്താവാം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? യെസ്, protein synthesis, alle? Protein synthesis. And in case of smooth endoplasmic reticulum, what will be the function? It is the synthesis of fats and lipids. Okay, now it helps in the functioning of enzymes and hormones to carry out biochemical activities. It detoxifies many poisons and drugs from the cells. See, it detoxifies many poisons and drugs from the cells. Okay, so these are the functions of smooth endoplasmic reticulum. See the structure of rough and smooth endoplasmic reticulum. In case of rough endoplasmic reticulum, you can see the ribosomes are attached. Okay, the ribosomes are attached. And now, what do you mean by membrane biogenesis? Very important term, membrane biogenesis. So, the proteins and lipids are produced by endoplasmic reticulum helps in the building up of cell membrane. The proteins and lipids produced by endoplasmic reticulum. നമ്മൾ പറഞ്ഞു rough endoplasmic reticulum protein synthesis അല്ലേ, അതിൽ റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And in case of smooth endoplasmic reticulum, they synthesize lipids. So that helps in building up of cell membrane. Cell membrane is made up of proteins and lipids. And this is called membrane biogenesis. Okay. Now, the another important cell organelle, Golgi complex. What do you mean by Golgi complex? It was first described by a scientist, Golgi. It is a system of membrane-bound vesicles called cisterns.
So it is a membrane bound vesicles called cisterns. Its functions include the storage. The functions നോക്കി storage, modification and package of cell products. അപ്പം സെൽസിൽ സ്റ്റോറേജ്, മോഡിഫിക്കേഷൻ, പാക്കേജ് ഇതൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ആരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്? ഏത് സെൽ ഓർഗനലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ്? ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ അല്ലേ? So the complex sugars are made from simple sugars in the Golgi apparatus. So inside this Golgi apparatus, what is happening? Complex sugars are made from simple sugars, and it's also involved in the formation of lysosomes. Lysosomes are another important organelles. അല്ലേ, lysosomes എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ organelles ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സിന്തസിസിലും involved ആവുന്നുണ്ട്? Golgi complex. So they have a system of membrane bound vesicles called cisterns, and functions important ആണ് storage, modification, package of cell products, and the complex sugars are made from simple sugars. See, Golgi apparatus, it has cisternae. Now another important organelles, അതാണ് ലൈസോസോംസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ലൈസോസോംസിൻ്റെ സിന്തസിസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ലൈസോസോംസ്? ദ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സാക്സ് വിത്ത് പവർഫുൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം. ദ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സാക്സ് വിത്ത് powerful digestive enzymes. So these enzymes are made by which organelle? By rough endoplasmic reticulum. ഇപ്പോൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണ് ഈ പവർഫുൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡൈജസ്റ്റ് ദ വോൺ ഔട്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പം ഈ ലൈസോസോംസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ടു ഡൈജസ്റ്റ് ദ വോൺ ഔട്ട് സെൽ, ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ. ഈ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലിനെയും സെൽ വോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസിനെയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് എന്തിന്? Lysosomes. Okay, now when the cell gets damaged, so when the cell gets damaged, lysosomes may burst. It may burst, and the enzymes digest their own cells. അവരുടെ തന്നെ സെൽസിനെ ഈ എൻസൈംസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. Hence are called suicidal bags of a cells. Suicide. ഓക്കെ, സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? സെൽഫ് ആയിട്ട് ഡൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അതിൻ്റെ തന്നെ എൻസൈംസ് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് ഓഫ് എ സെൽ. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് ഓർഗനൽ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ്. ആൻഡ് it is a waste disposal system of cell. So hence it is called a waste disposal system of cell. The membrane, enzymes and the transport proteins. Now another important organelle, mitochondria. Mitochondria, you all know that it is the powerhouse of the cell. അല്ലേ, സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗനലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ. It is covered by a double membrane. It has a double membrane. Outer membrane is very porous and the inner membrane is deeply folded. See the difference? The outer membrane is very porous and the inner membrane is deeply folded. It is deeply folded. These folds create a large surface area for ATP molecule synthesis. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ. These folds create a large surface area for ATP synthesis. ATP എന്താണ്? Adenosine triphosphate. ATP synthesis. Okay. So hence it is called the powerhouse of the cell. So they are called the powerhouse of a cell, and ATP is the energy currency of a cell. ATP synthesize ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? It is called the energy. നമ്മുടെ സെല്ലിന് എനർജി സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ്. So mitochondria have their own DNA and ribosomes. Very important point. Which cell organelle has their own DNA and ribosomes? Mitochondria. Therefore they can make their own proteins. From ribosomes സ്വന്തമായുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ they can make their own proteins. Now mitochondria are called the powerhouse of a cell. Mitochondria have their own DNA, ribosomes. Okay, see the structure of mitochondria. Now the last
cell organelle we are going to discuss today is plastids. So plastids are present in plant cells. They are present only in plant cells. They are of two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast and leucoplast. ഈ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദിസ് ടേം ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ്. വാട്ട് ആർ കോൾഡ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ്? ദേ ആർ കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ്. ദേ ആർ കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ്. അപ്പോൾ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നത് അല്ലേ, സെൽസിന് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കളർ നൽകുന്നതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ്. സോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് വേരിയസ് അതർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് യെല്ലോ ഓർ ഓറഞ്ച്. ദിസ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് യെല്ലോ ഓർ ഓറഞ്ച് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഫോട്ടോസിന്തസിസിനാണ് ഈ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ റോള് വരുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ദ ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ്. ല്യൂക്കോ മീൻസ് വൈറ്റ്. അപ്പം വൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് ഓയിൽ, പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് ഓയിൽസ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്സ് എക്സെട്ര. സോ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, ടു ടൈപ്സ്, chromoplast and leucoplast. Okay, so plastids are also covered by a double membrane. The matrix is called stroma. Matrix നെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? Stroma, for enzymatic actions. Plastids have their own DNA and ribosomes. Therefore, they can make their own proteins. നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സിനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള DNA-യും റൈബോസോംസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആനിമൽ സെല്ലിൽ ആകെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള DNA-യും റൈബോസോംസും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ദെയർ ഓൺ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, CCPLUS ട്യൂഷൻ ആപ്പ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറുക, CCPLUS ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സസ് 5 to 10 സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് CBSE സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സാക്കരുത്. കാരണം ഏറ്റവും മികച്ച ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ.